Hello students, let us start the actual syllabus. I already given some PDF, what I can say, informations or notes for you in order to just see and try to learn that. Okay, but according to our online session rule, so uh, we will start the online sessions regularly. Okay, similarly, I hope you do people will watch these videos whenever the link is given to you. Okay, if you find any difficulty or doubts, okay, you can always they ask the doubts or anything regarding the point or any regarding the subject or subject topics, subtopics, or any issues. Okay, so this semester you are going to learn OOP, means object oriented programming using C++. Using C++. Very important is this is your the what I can say the subject object oriented programming or programming system using C++, because there are many number of programming languages are there which are in which you can see the same concept OOP concept like Java, C Sharp, what I can say VB, Visual Basic, and all the advanced programming languages are of object oriented type itself. Okay, so let us learn what is object oriented programming. So what are the features, how can we construct object oriented programming, how can we see different features, how can we implement different features of object oriented programming, and also you can see some differences between object oriented programming and other programming paradigm. Okay, so uh, first we'll learn object oriented paradigm. So paradigm is nothing but a style. It's a style of writing program. Object oriented style or structure. Okay. The software evaluation. How the software evaluation is there? ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೇಗೋ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೊನೋಲಿಥಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆಯೋದು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 2 ಲೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್, ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್, 50th ಲೈನ್, 500 ಲೈನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು. So this is the first actually form, first style of programming language. Initially when the programming language have what you can say born. Secondly, another paradigm is procedure oriented programming. This procedure oriented is nothing but some procedures will be there, like VB has some procedures, means you need to write some of the codes, means you need to group some of the statements and you have to give the name for it. Whenever you want to execute that block of statement, you should call it. ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ, ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಪುಟಿಂಗ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದರೆ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಾಲ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, those sequence of statements will be executed, and on completion of that control will come back to the line main ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬರಿತೇವಲ್ಲ, ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು, ಹಾಗೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟೈಪೇ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ program. Okay, and very important
very famous, very popular, what you can say, programming paradigm is object oriented programming. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಊಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, OOP, ಡಬಲ್ OP, ಊಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂತಂದರೆ, ಇದು ನಾವು ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದಿದೆ ಲೇಬರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್, ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಬರ್ತದೆ, ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿದು ಏನೇನೋ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡುವ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೋಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದಿದೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ನೋಟ್ಸು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ 16 or 20 ಪೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆರ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡಲ್ಲೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೇಕು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎರಡನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಸಿದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಬರಿತೀರಾ, ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೈಡ್ ಮೀನಲ್ಲಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರೊಳಗಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡೇ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ನಾಟ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫ್ಲೋಸ್. ಈಗ ಒಂದು 15 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಆಲ್ 15 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಈ ಫ್ರೇಸಿಗೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ Gmail ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಹಾಟ್ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಅದು ಏನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಟಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕಂಪನಿಯವ್ರದ್ದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಫಾನ್ ಸೈನ್ ಅಪ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯುನಿಕ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುನಿಕ್ ಐ ಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್.
ಎರಡನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಥವು, ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್, ಸೊ ಈ ಯಾವುದೇ ಡೀಟೇಲನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ಸಲ ನೀವು. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಐ ಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಗಿನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ ಐ ಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಸ್ ನೌಡೆ OTP ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇವನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಹಿಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಆ ಹಿಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಯುವರ್ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದ ಪೆಟ್ ಎನಿಮಲ್, ಏನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೀವೇ ಅದು ಆಥರೈಸ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ FOP ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ OOP ನೋಡಿ, modeling the real world problem as close as possible to the user's perspective. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಸಿಲಿ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡಿಸೈನ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಇದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ವೆದರ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಸಿಲಿ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾರು ಇದು ಟಫ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ MS ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಲ್, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು ನೀವು VB ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಥವಾ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಪ್ಯಾರಾಡೈನಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ರೀಯೂಸಬಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಬಲ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್. ನಾವು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಲ್ಲೂ ನೀವು ಏನು ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಸ್ವಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು S1, S2, S3 ಅಥವಾ S(100) ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ S(100), S ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 100 ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 100 ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ S(0), S(1), S up to 19. So all these 100 objects are individual, distinct objects. ಅದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, easily modifying and extending implementations of components without having to recode everything from scratch. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಈಗ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಈಗ ಒಂದು 100 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಒರಿಜಿನಲಿ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎನಿವೇ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಾನು 5 ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಡೇಟಾವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ
they are actually expecting that particular explanation from this particular line. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. By the time when I am explaining the one of the features, important features like inheritance, definitely I am going to use, or I am going to highlight this particular point. I think this is sufficient for today. Okay, so in the next coming classes, so I am going to continue the same thing. Okay, thank you.